محترم ناظرین، حدیث من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ پر عمل کرتے ہوئے میں اظہار تشکر کے لیے حضرت مولانا مفتی محمد شاہد صاحب کو دعوت دینے سے پہلے یہ بتلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج جس پاکیزہ علمی اور روحانی مدرسے کے سایہ عاطفت میں ہم جمع ہیں، یہ کوئی اینٹ پتھروں اور دیواروں کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عزم صمیم، صبر جمیل اور توکل علی اللہ کی زندہ مثال ہے۔ یہ مدرسہ حضرت مولانا مفتی محمد شاہد صاحب کی جد و جہد، ان کی کوششوں اور محنتوں کا ثمرہ ہے کہ جنہوں نے تنگیوں، محرومیوں اور حالات کی سختیوں اور مشکلات کو سینے سے لگایا، مگر ہمت نہ ہاری اور قدم پیچھے نہ ہٹائے۔ اللہ رب العزت حضرت والا کے علم و عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور اظہار تشکر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے دیکھا میں نے جب سے کہ وہ گلشن میں آئے ہیں، ہے دیکھا میں نے جب سے کہ وہ گلشن میں آئے ہیں، خوشی سے چومتا پھرتا ہوں گلشن کے پھولوں کو۔ آپ کے آنے کو اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ اور خصوصاً وہ میرے معزز اساتذہ کرام، بزرگان دین، جن میں حضرت مولانا محمد اسلم صاحب، محتمم مدرسہ فیض العلوم، تھانہ ٹین، رامپور، حضرت ہماری دعوت پر چل کر یہاں تشریف لائے، اللہ حضرت کے آنے کو قبول فرمائے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے شہر مراد آباد رہنے والے تو ہم ضلع رامپور کے ہیں، لیکن تعلق اور ہمارا رہن سہن اور ہماری تعلیم جو زیادہ رہی ہے وہ مراد آباد سے رہی ہے۔ ہم نے فائدہ جو زیادہ اٹھایا ہے وہ مراد آباد سے اٹھایا ہے یا ضلع مراد آباد سے اٹھایا ہے۔ میں آج ذکر کرتا ہوں اپنے مدرسے کے اس سفر کا جو سرزمین محمود پور اور مراد آباد اور سنبل کے راستے پر ایک جو قصبہ ہے، جہاں میں نے سن 2016 میں امامت شروع فرمائی اور سن 2022 تک یعنی مسلسل 6-7 سال وہاں کے لوگ بھی آئے ہیں۔ میں ان تمام کا شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے بہت ساتھ دیا، بہت تعاون فرمایا۔ اور اسی طرح شہر مراد آباد جہاں میں فی الحال امام ہوں، وہاں کے ایک مدرسے کے جو بڑا پرانا مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے، اور ایک بڑی مقبول شخصیت جو حضرت اس وقت بیمار ہیں، لیکن حضرت نے میری دعوت کو قبول فرمایا۔ میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد اجمل صاحب، محتمم مدرسہ حیات العلوم مراد آباد، حضرت نے میری دعوت کو قبول فرما کر حضرت یہاں تشریف لائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ حضرت کے آنے کو، اور میرے حلقے کے جہاں میں امام ہوں بہت سارے میرے مقتدی تشریف لائے، اللہ تمام کے آنے کو قبول فرمائے، اور میری جو اس مدرسے کے لیے تمنا ہے اللہ اس تمنا کو قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے دور دراز سے آئے ہوئے مہمان جو مہمان خصوصی ہیں، حضرت مولانا مفتی عبدالغفور صاحب، محتمم مدرسہ دارالامان سنبھل، جو حضرت ایسے وقت میں، یعنی یہ وقت بڑے آرام کا ہے، بڑی جاڑے کا، بڑی سردی کا ہے، ہر آدمی سوچ لیتا ہے کہ جی اتنی دور جا کر کیا کریں گے، ہم کہہ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن حضرت نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ حضرت کو آنے کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ ہمارے پڑوس ٹانڈا کی سرزمین سے بہت سارے علماء کرام
जिन्होंने हमें सराहा, हमारी मदद फरमाई, हमें देखकर खुशी का इजहार फरमाया। हमारे करम फरमा हजरत मौलाना जलीस साहब, साबिक मोहतमिम दारुल रहमानिया टांडा और इमाम जामा मस्जिद, मैं हजरत का शुक्रगुजार हूँ कि हजरत यहाँ तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला हजरत के आने को कबूल फरमाए। हमारी जितनी भी बच्चियां हैं, जैसे कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे बताया, जो बता रहे हैं, और हमारे गांव की बड़ी अहम शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत मौलाना अकरम साहब हैं, इनकी बड़ी कुर्बानी है, हमने इनसे पढ़ा है। इन्हीं के साथ में एक और मदरसा हमारे यहाँ चलाते हैं, हजरत मौलाना कुर्बान साहब हैं, आप तमाम उनके मदरसे से वाकिफ हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके मदरसे को तरक्की अता फरमाए। वो भी यहाँ तशरीफ फरमा है, वो भी हमारे उस्ताजों में हैं। तो हजरत मौलाना ने बताया कि अभी टांडे से हजरत मौलाना अब्दुल वाजिद साहब, जो उस्ताजों के भी उस्ताज हैं, यानी एक बड़ी शख्सियत हैं, मैं हजरत का भी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह हजरत के आने को भी कबूल फरमाए। और मैं सबसे अहम और सबसे बड़े तरीके से शुक्र अदा करता हूँ उस जात का, उस रब करीम का, जो मेरी और आपकी और सबकी पालनहार है, हम सबको पालने वाली, हम सबको जिंदगी देने वाली। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन सब के आने को हमारे हक में कबूल फरमाए। और इस काम के लिए, इस काम को करवाने के लिए, मेरे इस काम से जो सबसे ज्यादा खुशी होती है, बड़े फख्र के साथ मैं आज कह रहा हूँ, वो है मेरे अपने भाई, मेरे बड़े भाई हजरत कारी गुलाम मुस्तफा साहब। जब मैंने कभी सन 2012 में ये जमीन ढांचा इसका तैयार किया था और इसकी बुनियादें पड़ी रहती थी, तो लोग देखकर कहा करते थे क्या होगा इस जगह, यहाँ तो जंगल है, कौन पढ़ने के लिए आएगा, क्योंकि बुनियादें कई साल तक पड़ी रही। मेरे पास में इतना बजट नहीं था, मैंने कर्ज लिया था एक जगह से 1 लाख रुपए, और वो जमीन ली और वो बुनियादें कराकर डाल दी। ताल्लुक नहीं थे, कहीं इमामत नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुरान से बढ़कर तुम्हें दुनिया में कोई याद मददगार न मिलेगा, और कुरान से बढ़कर तुम्हें कोई दुनिया में रहबर न मिलेगा। इस कुरान की निस्बत पर मैं मदरसा की बुनियादें करके मैं इमामत करने चला गया। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए रास्ते बनाए, और अल्लाह तबारक व तआला ने ये इतनी बड़ी इमारत, ये छोटी इमारत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी इमारत है, अल्लाह इसके जो काम है वो सारे पूरे कराए। तो सबसे ज्यादा जो मेरा साथ दिया और मेरे काम से जो खुशी हुई वो, और जिन्होंने मुझे मस्जिद के मिंबर पर बिठाकर बोलना सिखाया, किनारे वाली मस्जिद मुरादाबाद में, मैं छोटा सा था, मेरे भाई मुझे तकरीर याद कराते थे, दिन में मेरी तकरीर सुनते थे और फिर खुद जुमा पढ़ाते थे और मुझसे किनारे वाली मस्जिद में तकरीर कराते थे, और मैं उसके जरिए बोलना सीखा। मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने भाई का कि अल्लाह मेरे भाई की जिंदगी में बरकत अता फरमाए, और अल्लाह इस जो भी ये कुछ है खुदा खूब जानता है हमने किस लिए किया, किस मकसद से किया। हम इस काम को अपनी आखिरत के वास्ते छोड़ते हैं, इसलिए कि दुनिया तो गुजर जानी है। अल्लाह इन तमाम की मेहनतों को कबूल फरमाए, और खुसूसन खेड़े वाले और खुशहालपुर वालों का, खेड़े वालों ने बड़ा साथ दिया इस प्रोग्राम के मौके पर। कुछ नौजवान है खेड़े के, मैं नाम तो नहीं ले रहा उनका, लेकिन बस अपना मामला आखिरत के ऊपर छोड़ो। मैं यही कहता हूँ, तुमने मेरा जैसे मुझे उम्मीद थी, आपकी बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही मेरे यहाँ आती हैं, 70-75 बच्चियां मेरे यहाँ खेड़े से पढ़ने के लिए आती हैं। आइंदा इरादा बस का है कि अल्लाह तबारक व तआला मदरसे के लिए एक बस कराए, इसलिए कि जुगाड़ू को पुलिस चलने नहीं दे रही, 100 नंबर वाले मना करते हैं कहीं से बंद करो। दुआ फरमाए कि अल्लाह बस का इंतजाम फरमाए। तो खेड़े वालों और खुशहालपुर वालों, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इस ताउन को कबूल फरमाए जो आपने किया। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह आपके आने को मेरे हक में खैर का जरिया बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।